तो आओ सत्संग ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਇਕਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਰ ਅਵਤਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ 10-10 ਭਾਵੀ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਨਾਤਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो आप जी की स्क्रीन के ऊपर ये चौथी पौड़ी डिस्प्ले हो रही है। तो इस पंक्ति का इकली का अर्थ करना इतना सौखा नहीं रहेगा जब तक पौड़ी के भाव न पिछों जो मैटर चलता आ रहा है आरंभ तो उन्होंने अगर वो नाल ना जोड़िया जाए तो इसलिए संखेप में असी इस पौड़ी के अर्थ भाव न समझ के तो इस पंक्ति के अर्थों भी समझने का यतन करांगे। तो आओ पहला एक बारी इस पौड़ी का पाठ कर लेंगे हाँ जी। ओंकार आकार कर एक कवाओ पसाओ पसारा पंज तत् प्रवान कर घट घट अंदर त्रिभवन सारा कादर तिने ना लखिया कुदरत साज किया अवतारा एक दू कुदरत लख कर लख बेअंत असंख अपारा रोम रोम विच रखियोन कर ब्रह्मंड करोड़ शुमारा इक्कस ब्रह्मंड विच 10-10 कर अवतार उतारा तेते बेद ब्यास कर कई कतेब मुहम्मद यारा कुदरत एक एता पासारा कुदरत एक एता पासारा। तो आम जिवें मर्यादा है कि जदों ये वारां दीयां पौड़ियां हुंदियां हन ते इन्हां पौड़ियां दा जो अंतरी भाव मुख भाव हुंदा है वो आखिरी पंक्ति दे विच दिता जाता है। तो इस पौड़ी की आखिरी पंक्ति है कुदरत एक एता पासारा जितों ये गल स्पष्ट हो जाती है कि भाई गुरदास जी इत्थे कुदरत की बेअंतता का जो कादर की रची हुई कुदरत है उहदे बहुत वड्डे पसारे की गल समझा रहे हैं कि एक कुदरत का इन्ना वड्डा पसारा है जिहदियां मिसालां उन्होंने पौड़ी दी पहलियां उपर आईयां पंक्तियां विच दित्तियां ने। उस पौड़ी की आरंभता करते हैं कि भाई ओंकार आकार कर एक कवाओ पसाओ पसारा। तो ओंकार लफज जोड़ा है प्रभु परमात्मा वास्ते आया है कि उसे परमात्मा दे एक कवाओ तो कवाओ का अर्थ है बचन उहदा बोल जिवें जपजी दे विच भी आती है पंक्ति कीता पसाओ एको कवाओ उसे ही भावना की गल इस पंक्ति च भाई गुरदास जी भी कर रहे हैं कि ओंकार आकार कर एक कवाओ पसाओ पसारा के परमात्मा ने एक बचन तो ही सारे आकार रच के ये पसारा पसार दिता है। तो पहला पहल केवल ते केवल प्रभु आप ही सी सुन अवस्था दे विच ते फिर उसने अपने एक बोल तो ही ये जो सारा पसारा कुदरत दा है वो उहदे इस एक हुक्म सदका होंद विच आ गया। हुण इस पसारे की अगों थोड़ी जी व्याख्या कर रहे हैं भाई गुरदास जी। पंज तत्त प्रवान कर घट घट अंदर त्रिभवन सारा ये पंजा तत्तां तो ब्रह्मंड नूं रच के ते हरेक शरीर दे विच प्रवेश करके तिन्ना भवनां दा रूप बन के प्रभु जिहड़ा है वो उसने अपने आप नूं इस तरीके दे नाल प्रगट किया है। तो जिहड़ा पंज तत्त प्रवान कर लफज वरतिया है प्रवान तो भाव यह है कि एक एक बराबर सावां रख के जिवें तोल उहदा बराबर रखना हुंदा है। प्रवान लफज इत्थे तोल दे सावेपन के अर्थों के विच आया है कि पंजां तत्तां नूं आपस दे विच एक बैलेंस विच रख के ते सारे हिरदियां दे अंदर सब जीवां दे अंदर इस त्रिभवन के अंदर उसने अपने आप नूं प्रगट किया है। अगली पंक्ति कहते हैं कि कादर तिने ना लखिया कुदरत साज किया अवतारा। भाव उस कादर नूं इस रचनहार करतार नूं किसी ने नहीं समझा कोई उसनूं देख नहीं सकता पर उहदा स्वरूप जिहड़ा है वो इस कुदरत के विचों ही प्रगट हुंदा है। उहदे अंदर ही उहदी होंद नज़र आती है जिथे जिहड़ी कुदरत उहदी साजी हुई है। फिर इस कुदरत के अगे वड्डे पसारे की गल करदिआं कहंदे हन कि एक दू कुदरत लख कर लख बेअंत असंख अपारा।
ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਖ ਅਪਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਉਸਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਅਪਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੰਖ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਲੱਖ ਕਰ, ਲੱਖ ਬੇਅੰਤ ਅਸੰਖ ਅਪਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਮਾਰਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰੋੜ ਅਸੰਖ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਰ ਅਵਤਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੋ ਇਕਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਰ ਅਵਤਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ 10-10 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਅਵਤਾਰ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ 10 ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 10 ਅਵਤਾਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਈ ਉਸਨੇ ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 10-10 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਡੱਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬਿਆਸ ਕਰ ਕਈ ਕਤੇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 4 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੀ ਮਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਤੌਰਾਤ, ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਔਰ ਕੇਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਕਰ, ਕਈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਸ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਬਿਆਸ ਕਰ ਕਈ ਕਤੇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਤੇ ਔਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਏਤਾ ਪਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਕਸ ਔਰ 10-10 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਥੀਮ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਕ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੋ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਆਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ VMPC ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।